So the next part in the unit 2 is drilling. So ఈ యూనిట్ లో రెండవ భాగం drilling. So what is drilling, how it is done, what are the various drilling operations, let us learn now. What is drilling? Drilling is a process of making circular holes on the metal piece by rotating the tool against work piece. So what is drilling? It is the process of drilling the holes, circular holes, onto a metal piece by a rotating tool. So the workpiece will be stationary here and the tool will be in rotation. So by giving the feed into the metal piece, a circular hole will be formed. ఏంటి డ్రిల్లింగ్ అనగానేమి? సో వర్క్ పీస్ కు వ్యతిరేకంగా టూల్ ను తిప్పుతూ మెటల్ పీస్ పై వృత్తాకార రంధ్రాలను చేసే ప్రక్రియను డ్రిల్లింగ్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ మన జాబ్ లేదా వర్క్ పీస్ అన్నది స్టేషనరీగా అంటే స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. టూల్ మాత్రం మనకి ఇక్కడ తిరుగుతూ ఫీడ్ ఇవ్వడం చేత సర్క్యులర్ హోల్ అన్నది ఆ మెటల్ పీస్ పైన మనకి రంధ్రం అన్నది ఏర్పడుతుంది. సో హియర్ let us get into the drilling machines, the concept of drilling machines and how many types of drilling machines are there. So what is a drilling machine? Drilling machine is a machine which is used for making different holes, circular holes, okay, different types of drilling, right? So డ్రిల్లింగ్ చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి మెషిన్స్ ని మనం డ్రిల్లింగ్ మెషిన్స్ అని అంటాము. సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్స్? Let us see. Number 1, portable drilling machine. Number 2, sensitive drilling machine. Number 3, radial drilling machine. Number 4, upright drilling machine. Number 5, gang drilling machine. So మనకి సిలబస్ లో కేవలం సెన్సిటివ్ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ మరియు రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ఆ రెండిటి గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము. Number 1, sensitive drilling machine. What is it? How it works? Let us see. It is a small drilling machine mounted on a bench. It consists of a vertical column, a work table, motor and driving mechanism, vertical spindle for driving and rotating the drill. The work is mounted on the work table and feed is hand operated. Work table which may be raised or lowered by the clamp. The driving mechanism consists of a V-belt drive from machine spindle to drill spindle. The spindle is mounted in a sleeve such that the spindle rotates to provide feed for drill. Rack and pinion mechanism helps spindle to move up and down. So you can see the picture over here. So this is the base on which the whole setup is mounted and this base is placed on the bench. So total setup is mounted on the bench. So this is the vertical column. This portion is called as vertical column and by using this table clamp, this table, okay, this table can be raised up or down. This can be lowered or raised and can be locked by using this table clamp. And the next important component is the motor. Okay, this is an electric motor which works through a belt. Okay, this is a V belt. The cone pulley on the motor and the step cone pulley of the spindle. Okay, this motor will rotate this step cone pulley, thereby further the spindle will be rotated. So let us come to know about these parts. So this is called as a drill feel handle. This is the spindle head. This rectangular one is called as a spindle head. And the beneath we have the spindle. And to the spindle we have a sleeve and a chuck wherein the drill will be inserted into the chuck and is locked. So as the motor rotates, this will move the step cone pulley. This also rotates the step cone pulley. By the rotation of this step cone pulley, wherein it is attached with the spindle. So even the spindle will rotate and the drill bit which is
attached or locked into the sleeve of the spindle rotates. So when by using the drill feed handle, the drill will be lowered and it is fed against the workpiece so that the circular hole is made into it. సో ఏంటి ఈ సెన్సిటివ్ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ చూద్దాం. ఇది బెంచ్ పై మౌంట్ చేయబడిన చిన్న డ్రిల్లింగ్ మెషిన్. దీనిలో ఒక వర్టికల్ కాలమ్, వర్క్ టేబుల్, మోటార్ మరియు డ్రైవింగ్ మెకానిజం ఇంకా డ్రిల్ ని రొటేట్ చేయుటకు వర్టికల్ స్పిండిల్ ఉంటాయి. వర్క్ టేబుల్ పై నుంచి ఫీడ్ ను చేతితో ఆపరేట్ చేస్తారు. వర్క్ టేబుల్ ను క్లాంప్ సాయంతో పైకి మరియు క్రిందికి జరపవచ్చు. డ్రైవింగ్ మెకానిజం లో ఒక వి బెల్ట్ ఉంటుంది. స్పిండిల్ ను స్లీవ్ లో మౌంట్ చేయబడి ఉంటుంది. స్పిండిల్ తిరుగుతూ డ్రిల్ కు ఫీడ్ ను ఇస్తుంది. ర్యాక్ అండ్ పినియన్ మెకానిజం ద్వారా స్పిండిల్ ను పైకి క్రిందికి కదిలిస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి బేస్ ఉంది. సో ఈ ఎంటైర్ సెటప్ వచ్చేసి మనకి టేబుల్ పై ఉంటుంది. ఒక వర్టికల్ కాలమ్ ఉంటుంది. ఈ వర్టికల్ కాలమ్ పైన పైకి కిందికి జరపడానికి మనకి ఒక వర్క్ టేబుల్ ఉంటుంది. సో దీన్ని జరపడానికి టేబుల్ యొక్క క్లాంప్ ని మనం ఉపయోగిస్తాము. దీన్ని అన్లాక్ చేసి పైకి కిందికి మనం మూవ్ చేయవచ్చు. మళ్ళీ లాక్ చేస్తే టైట్ గా స్టేబుల్ గా ఉండిపోతుంది. సో దీని కుడివైపు మీరు చూస్తే కనుక ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఉంటుంది. సో ఈ మోటార్ ఎప్పుడైతే ఆన్ చేయబడుతుందో దీంతో జతపై ఉన్న ఈ కోన్ పుల్లి ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా రొటేట్ అవుతుంది. ఒక వి బెల్ట్ సాయంతో ఈ స్పిండిల్ కి అటాచ్ చేయబడినటువంటి స్టెప్ కోన్ పుల్లి కూడా రొటేట్ అవ్వడం చేత ఈ స్పిండిల్ కూడా తిరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ హ్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని డ్రిల్ ఫీడ్ హ్యాండిల్ అంటాము. దీన్ని ఉపయోగించే మనము డ్రిల్ బిట్ ని మెటల్ లోకి ఫీడ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ టోటల్ సెటప్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని స్పిండిల్ హెడ్ అని పిలుస్తాము. సో ఈ భాగాన్ని స్పిండిల్ అంటాము. స్లీవ్ లోపల ఉంటుంది. దెన్ ద డ్రిల్, ఇక్కడ ఒక చక్ ఉంటుంది. ఈ చక్ లోపల సెల్ఫ్ సెంటరింగ్ చక్ ఉంటుంది. ఒక కీని ఉపయోగించి ఈ డ్రిల్ బిట్ ని ఆ చక్ లోకి టైట్ గా కూర్చోపెడతాం. సో ఎప్పుడైతే మోటార్ ఆన్ చేయబడుతుందో ఈ మోటార్ తో పాటు ఇక్కడ స్పిండిల్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది. సో ఈ డ్రిల్ ఫీడ్ హ్యాండిల్ ద్వారా మనం డ్రిల్ బిట్ కి మెటల్ పీస్ లోపల ఫీడ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తద్వారా సర్క్యులర్ హోల్స్ అన్నవి మెటల్ పీస్ లోపల మనకి ఏర్పడుతుంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సెన్సిటివ్ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్. వాట్ ఈస్ రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్? So this is similar to that of this works to the similar to that of sensitive drilling machine, but the only difference is the placement of the motor is different here. సో ఇది మన సెన్సిటివ్ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ యొక్క ఆపరేషన్ మాదిరిగానే ఉంటుంది, కానీ ఈ మోటార్ యొక్క ప్లేస్మెంట్ మాత్రం ఇక్కడ మారుతుంది. సో ద రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ డ్రిల్లింగ్ హెవీ వర్క్ పీసెస్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బేస్, column, radial arm, drill head and driving mechanism. The arm of radial drilling machine can be swing around the column to any position and angle. Drill is moved easier than workpiece. For lowering or raising the radial arm, a separate motor is provided. The radial arm and the spindle can be adjusted without disturbing the work. So you can see here, this is the base. And the table is not mounted on the vertical column here. It is placed separately, and you can even observe that the motor is placed on the radial arm. So here we have an extra component, that is the radial arm, and this radial arm can be swiveled to certain angle. So the motor is directly connected with the spindle. So this is called as a spindle motor. Another motor is present here on the column, that is motor for spindle head movement. To rotate, to move the spindle head, we have a separate motor present here. On the top portion, we have a radial arm elevating motor. So another arm is there to elevate the radial arm. To move this radial arm up and down, we have a elevating motor. Elevating motor means nothing but it performs operation like your lift, okay, up and down. To move up and down, we use the elevating motor over here.
సో ఈ రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ ను భారీ వర్క్ పీసెస్ ను డ్రిల్ చేయుటకు ఉపయోగిస్తారు. దీనిలో బేస్ కాలమ్, రేడియల్ ఆర్మ్, డ్రిల్ హెడ్ మరియు డ్రైవింగ్ మెకానిజం ఉంటాయి. ఈ మెషిన్ లోని ఆర్మ్ ను కాలమ్ చుట్టూ ఏ కోణంలోనైనా ఏ పొజిషన్ లోనైనా తిప్పవచ్చు. వర్క్ పీస్ కన్నా డ్రిల్ ను తేలికగా కదిలించవచ్చు. రేడియల్ ఆర్మ్ ను క్రిందికి మరియు పైకి లేపడానికి విడిగా ఒక మోటార్ కలదు. వర్క్ సెట్టింగ్ ను అవాంతరం లేకుండా రేడియల్ ఆర్మ్ మరియు స్పిండిల్ ను అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్? ఇక్కడ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఒక రేడియల్ ఆర్మ్ ఉంటుంది. ఈ రేడియల్ ఆర్మ్ ని మనం ఒక పర్టికులర్ కోణంలో మనం తిప్పుకోవచ్చు, ఎదర్ టు ద లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్. వీ కెన్ స్వివల్ దిస్ రేడియల్ ఆర్మ్. దీన్ని అటు ఇటు మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ లో ఉన్నటువంటి ఒక బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే, వర్క్ పీస్ ని మనం టేబుల్ పైన లెఫ్ట్ కి లేదా రైట్ కి మనం మూవ్ చేయొచ్చు. కానీ సెన్సిటివ్ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ లో మనం వర్క్ పీస్ ని స్టేషనరీగా ఉంచుతాం. సో మనకి రేడియల్ ఆర్మ్ మూవ్ అవ్వడంతో మెనీ వర్క్ పీసెస్ ఎట్ ఏ టైం, అంటే భారీ వర్క్ పీసెస్ లేదా చిన్నపాటి వర్క్ పీసెస్ ఎక్కువ శాతంలో కూడా మనం ఎట్ ఏ టైం డ్రిల్లింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ రేడియల్ ఆర్మ్ ని మూవ్ చేస్తూ మెనీ హోల్స్ మనం చేయగలము. ఎన్నో రంధ్రాలను ఒకేసారి మనము చేసుకోవచ్చు. అందుకే దీన్ని భారీ వర్క్ పీసెస్ కోసం పర్టికులర్ గా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్. సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్స్? లెట్ us see. సో ఇక్కడ నేను 4 డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏవైతే మనకి ఈజీగా ఉంటాయో వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఆల్రెడీ మనం టూల్స్ గురించి, పరికరాల గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు డ్రిల్ బిట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము, రీమింగ్ టూల్ గురించి, రీమర్ అంటే ఏంటి, రీమింగ్ అనే ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాము. సో ఇది ఒక స్లైట్ రిపిటేషన్ లానే ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్? ద నేమ్ డ్రిల్లింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ we are going to make a hole here. It is the process of making cylindrical hole by rotation of a single point cutting tool. So cutting tool ni rotate చేస్తూ స్తూపాకార రంధ్రాలను చేయడాన్ని డ్రిల్లింగ్ అని అంటారు. If you look at the figure, you can see by using a single point drill bit. Okay, it is a single point or cutting tool. We use this. So ఒక వర్క్ పీస్, దిస్ ఇస్ ద ఈ రెక్టాంగులర్ షేప్ లో ఉన్నది మనకి వర్క్ పీస్. సో ఒక డ్రిల్ ని ఉపయోగించి స్తూపాకార రంధ్రాలను, అంటే సిలిండ్రికల్ హోల్స్ ని చేసే ప్రక్రియని మనం డ్రిల్లింగ్ అని అంటాము. సెకండ్ వన్ ఈస్ రీమింగ్. వాట్ ఈస్ రీమింగ్? ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ అ హోల్ స్మూత్లీ అండ్ అక్యురేట్లీ బై ద టూల్ కాల్డ్ రీమర్. సో బై యూజింగ్ ద టూల్ కాల్డ్ రీమర్ we make the already drilled hole very smooth and fine. సో ఈ రీమింగ్ అంటే ఏంటి? రీమర్ అనే టూల్ ను ఉపయోగించి రంధ్రాన్ని మృదువుగా మరియు ఖచ్చితంగా చేసే ప్రక్రియను రీమింగ్ అని అంటారు. సో లుక్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద రీమర్. ఆల్రెడీ దెర్ ఇస్ అ హోల్ డ్రిల్డ్ హియర్. టు మేక్ ఇట్ ఫైన్ అండ్ స్మూత్ వి యూజ్ ద రీమర్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ యొక్క చక్లో ప్లేస్ చేసి చేసేటువంటి డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్స్. సో డ్రిల్ బిట్ ని మనము డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ లో పెట్టచ్చు. ఈ రీమర్ ని కూడా మనము డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ లో పెట్టి రీమింగ్ ప్రాసెస్ ని మనం చేయొచ్చు. సో ఈ రీమింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఆల్రెడీ డ్రిల్ చేసినటువంటి రంధ్రాన్ని స్మూత్ ఫినిష్ లేదా ఫైన్ ఫినిష్ ఇవ్వడానికి మనం ఈ రీమర్ టూల్ ని ఉపయోగించి రీమింగ్ అనే ప్రాసెస్ చేస్తాము. The next one is boring. What is boring? It is the operation of enlarging a drilled hole to bring it to required size by using single point cutting tool. So by using this single point cutting tool we can enlarge. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ వరకు సమానంగా ఉంది. Now we are extending the circular hole here. ఇక్కడ గనక మీరు కటింగ్ పాయింట్ యొక్క టిప్ని చూస్తే ఇక్కడ, సో మనం పెద్దగా చేస్తున్నాం. వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ దిస్ హోల్. డ్రిల్ చేయబడిన రంధ్రాన్ని సింగిల్ పాయింట్ కటింగ్ టూల్ ను ఉపయోగించి విస్తరించే ప్రక్రియను బోరింగ్ అని అంటారు. సో మనం వింటూ ఉంటాము ఆటోమొబైల్స్ రంగంలో ఇంజన్ రీబోరింగ్ వచ్చింది, రీబోరింగ్ చేయాలి అని. రీబోరింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆ ఇంజన్ సిలిండర్ ని మనము కాస్త విస్తరింపజేస్తున్నాం.
దానిపైన సారాలు గీతలు పడి చెడిపోయినటువంటి సర్ఫేస్ ని మళ్ళీ మనము కాస్త మైన్యూట్ కొలతలతో మనము దాన్ని రీబోర్ చేయవచ్చు. అంటే దాని యొక్క బోర్ యొక్క డయామీటర్ని పెంచుతాము. దాన్నే మనం బోరింగ్ అని పిలుస్తాము. దీన్ని సింగిల్ పాయింట్ కటింగ్ టూల్ ద్వారా మనం చేస్తాం. నెక్స్ట్, tapping. What is tapping? It is the operation of cutting internal threads by using a cutting tool called tap. In order to tap the hole, a special tapping chuck must be used. So, tap అనే టూల్, ఈ ట్యాప్ అనే టూల్ గురించి కూడా ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం తెలుసుకున్నాం ఈ పరికరం గురించి. సో ట్యాప్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? ట్యాప్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ మేకింగ్ ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్. To make the internal threadings, we use the tap. So this tap cannot be inserted directly into the drilling machine. For that we have a special chuck. So normal గా వచ్చేటువంటి డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ యొక్క చక్ లోపల ఈ ట్యాప్ టూల్ ని మనము పెట్టలేము. దీనికి ఒక సపరేట్ గా ఒక చక్ వస్తుంది, సెల్ఫ్ సెంటరింగ్ చక్ వస్తుంది. అందులో మనం ఈ ట్యాప్ టూల్ ని బిగించి ఈ ట్యాపింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తాము. సో యూ కెన్ సీ హియర్ ఇంటూ దిస్ metal piece, the tapping operation is being performed. So we have the threads over the tap tool. So by using this sharp threads, the internal threading will be done into this metal piece. Tap అనే టూల్ ని ఉపయోగించి అంతర్గత థ్రెడ్లు చేసే ప్రక్రియను ట్యాపింగ్ అని అంటారు. రంధ్రాన్ని ట్యాపింగ్ చేయుటకు ప్రత్యేక ట్యాపింగ్ చక్ ను వాడతారు. So this drilling operations will be asked for a long question. So either sensitive drilling machine or radial drilling machine and drilling operation. So in this chapter we have a good amount of weightage. ఇందులో ఈ చాప్టర్ లో weightage ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే this is in two parts, that is fitting and drilling. In fitting we have number of tools we have discussed: cutting tools, holding tools, striking tools. So from that one long question will be asked, and from part B, that is drilling, will get one long question. So coming to the 2 marks question, about any tool they might ask. So 2 marks question కోసం ఏ టూల్ గురించి అన్నా, ఏ పరికరాన్ని గురించి అన్నా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో యూ హ్యావ్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ హోంవర్క్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. సో ఈ చాప్టర్లో మనకి ముఖ్యంగా డ్రాయింగ్స్ ముఖ్యం. సో మీరు ఎగ్జామ్లో పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు డ్రాయింగ్స్ ఖచ్చితంగా నీట్గా వేస్తే కనుక మీరు మ్యాక్సిమం మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐల్ ఎండ్ ద చాప్టర్ హియర్. సో ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ ముగుస్తుంది. సో వి షల్ మీట్ అగైన్ ఇన్ ద అదర్ చాప్టర్. థ్యాంక్ యూ.